प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ किन्ने खुश आ, किन्ने आनंद आ। आओ खुशी नाल प्रभु दे लई तालियां नाल अपने प्रभु का धन्नवाद करांगे और अपने प्रभु के आदर के लिए अपने पैरों ते खड़े हो जावांगे। मैं चाहुंदा असीं बस थोड़ी जी आयतां पढ़नियां हन। जबूरां दी पोथी उसका 148 अध्याय पढ़ना है। जबूर 148 नूं पढ़ना है। बस पहलियां 8 आयतां पढ़नियां हन, पूरा अध्याय नहीं पढ़ना असीं, बस पहलियां 8 आयतां पढ़ांगे। हालेलुया। आकाशो यहोवा दी उस्तत करो, उचाइयां विच ओदी उस्तत करो। हे ओदे सारे दूतो ओदी उस्तत करो। हे ओदे सारे सेनावो ओदी उस्तत करो। हे सूरज ते चंद ओदी उस्तत करो। हे सारे रोशन तारियो ओदी उस्तत करो। हे आकाशां दे आकाशो ओदी उस्तत करो। नाले पानी जेड़े आकाशां दे उत्ते हन ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਹੈ। हे ਜਲ ਜੰਤੂਓ ਤੇ ਸਾਰਿਓ ਡੁੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਅੱਗ ਦੇ ਗੜੇ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਧੁੰਦ, तूफानी हवा जिहड़ी ओदे हुक्म पूरा करती है। आमीन। पढ़े गए वचन ते प्रभु बरकत दे। अखां बंद करांगे, छोटी प्रार्थना करांगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जिंदे जो वाह ये सच है तो उस्तत ते महिमा दे योग हैं। प्रभु यीशु मसीह असीं सब तेरे नाम नूं मुबारक आखदे हां ते दिल तो तेरी उस्तक महिमा करदे हां प्रभु, क्योंकि ये तेरा हुक्म है प्रभु, क्योंकि तू सारी कायनात को अपनी उस्तक चाहुंदा हां प्यारे प्रभु। और असी मनुख जाति कमज़ोर नकम्मे पाप नाल लदे हुए प्रभु तेरे नाम नूं महिमा आखदे हाँ प्रभु। असी इस तो पहला योग नहीं सा कि तेरे नाम नूं महिमा दे सकते और तेनू मुबारक आ सकते, पर ये तेरी वो महान कृपा है जो तू अपना लहू बहाया है प्रभु साडे लई। तेरे लहू द्वारा ही असी तेरे हजूर आ सकते हाँ, क्योंकि असी तेरे सामने दे योग नहीं सा प्रभु। बस ये तेरी वो कृपा है प्रभु जो तू साडे लई बहा देती है प्रभु। हो लैंदे प्रभु हमेशा असी तेरे नाम की महिमा करते रहिए, तेरी उस्तक करते रहिए तो तेरे नाम नूं वड्याउंदे रहिए प्रभु, क्योंकि सच है प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम वड्याउण दे योग है प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम जलाल पावे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे आ, आमीन। हालेलुया। आओ सब बैठ जाएंगे, बड़े आदर नाल गावांगे। असीं अपने भाई रोहित उन्हां नाल शुरू करांगे। इस भजन नूं असीं फिर से तू आग बरसा दे, यही भजन गावांगे। हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सारे नूं जय मसीह की प्रभु की महिमा दे लई सारे मिल के गावांगे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से
तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते गए प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर। सारे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सारे अपने हाथों में उठाओ। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, बहने
उस गवा को छू ले जो हर एक दिल को बहने दे, उस हवा को छू ले जो हर एक दिल को बहने दे, उस गवा को छू ले जो हर एक दिल को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला तो तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक सरगम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किन्ने विश्वास करते जे ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਤੇ ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਨ ਥੱਕਣ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ।
और तेरा अत जलाल शिकायना ग्लोरी तेरी महिमा तेरी हजूरी हमेशा हमेशा ਲਈ तेरे लोगों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਸੋਇਓ ਨਾ, ਥੱਕਿਓ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ 32 ਆਇਤ ਤੋਂ 44 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਪਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। 24 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਸ ਪਹਿਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ, ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੀਡਤਾ ਚਾਹ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੂ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ। ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਣ। ਪਿਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੋਹਰ 'ਚੋਂ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 59 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ। ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 59 ਤੋਂ 72। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 59 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ? ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਖੁਰਦਲੇ ਥਾਂ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਬਰਾਨਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂਥਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਾਹ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ
ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰ ਰਨਰ, ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੋਰ ਰਨਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਏਲੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮਗੀ ਔਰ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਦਗੀ ਚ ਛੁਪਿਆ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਦੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे बारे च आ भी चुका, पर उन्होंने किसी ने पछाणिया नहीं। परंतु इन्ना हलीम सी कि इत्थों तक कि चेले भी उन्हें पछाण ना सके। उन्हें आख्या ते फिर लिखतां क्यों आखदियां हन तू हुण उत्थे कुर्बान होण लई जा रहा है, परंतु लिखतां क्यों कहंदियां हन कि एलिया दा पहला आना जरूरी है। यीशु ने कहा एलिया तां आ चुकिया अते तुसां उहनूं नहीं पछाणिया, अते मनुख दे पुत्तर दे नाल भी एहो ही करनगे। परंतु यूहन्ना ने अते उसने कहा आया अते उसने ओह कुछ ही कीता जो उसके बारे विच लिखिया होया सी कि वह करेगा, अते उन्होंने उहदे नाल ओह ही कीता जो उन्हां तो आस कीती जांदी सी कि वह करनगे। अते क्या इसे ढंग दे नाल ही मनुख दा पुत्र भी दुख उठाएगा। क्यों मेरा अंदाजा है कि उस समय यहूदी जाति दा तीजा हिस्सा भी नहीं जानदा सी कि यीशु मसीह धरती ते है। अगे बहुत बहुत सीरीयस होनी गल्लां, बहुत ध्यान नाल सुणिया। पूरी यहूदी जाति चो तीसरा हिस्सा भी नहीं जानता सी कि यीशु मसीह धरती ते है, जबकि सारी यहूदी कौम दे लिए वादा सीगा कि वो आएगा और सारे जबूर गांदे, सारे उड़ीकदे, लेकिन और तीसरे हिस्से नूं भी ये पता नहीं कि उत्थे ही है। आमीन। हो सकता है कि उन्होंने सुनिया होवे कि उत्थे कोई कट्टड़वादी बोल रहा है ते उस ते कोई ध्यान ना दिता होवे अते वो बस इस तरह ही करते रहे होण। वो अपनियां दे कोल आया ते उसदे अपनियां ने उसनूं कबूल नहीं किया। हुण ये वो जगह है जिथे मैं निश्चय करदा हां कि हुण ये नहीं कहा गया सी कि वो गुप्त ढंग नाल आवेगा, हजे कि यीशु मसीह दे बारे च ये नहीं कि वो गुप्त ढंग नाल आएगा, किते नहीं लिखा। साफ साफ सी कुआरी गर्भवती होएगी, साफ साफ सीगा कि और तो पहला एक दूत भेजा जाएगा। बबरानम कह रहे कि हजे ये लिखा नहीं सी कि गुप्त ढंग नाल आएगा, ते फिर भी लोग पछाण नहीं सके। तो अगे उन्हें कहा रैप्चर बारे ते साफ साफ है कि गुप्त होएगा। कि तुसीं समझे, जेड़ी चीज ओपनली सीगी उन्होंने नहीं समझ सके, तो जेड़ी चीज गुप्त है इसलिए बहुतियां दे सिर तो लंघ जाएगा रैप्चर। हो सकता उन्होंने सारी उम्र सुनिया होए रैप्चर रैप्चर रैप्चर, लेकिन हो जाएगा। और नबी ने क्या वो कहणगे रैप्चर नहीं होना, भला ही जाना नहीं। तो उन्हें क्या उन्होंने कह गए थे हो भी चुका। परंतु स्वर्ग ते उठाया जाना गुप्त है, इसलिए जे ये इन्ना गुप्त सी तो फिर स्वर्ग ते उठाया जाना कितना वध गुप्त होवेगा। समझे, वो इस दे बारे विच नहीं जान सकणगे। हुण सीधा ये तां कहणगे ठीक है, मैं सोचदा हां कि साडा स्वर्ग ते उठाया जाना होना है अते ये सारा न्याय धरती ते होना है, अते वो आखेगा ये तां हो भी चुका है अते तुहानूं इसदा पता ही लगा। समझे, ये इस तरह होवेगा जिवें रात नूं चोर आउंदा है। जिवें कि मैं एक बारी एक अगे मैं पढ़दा हां क्या हुण बिल्कुल इस तरह ये होवेगा ते ये हो चुका होवेगा। परमेश्वर कुछ स्वर्गदूतां नूं जत्थे नूं कुछ कईयां ते बेलचे दे के धरती ते नहीं घल्लेगा कि वो आके कबरां पुट्टण। जिहड़ा लिखिया भी रेजरैक्शन होना है, मुर्दे जी उठणगे, उन्हें कहा ये नहीं भी स्वर्गदूत आणगे कई बेलचे लैके ते कब्रिस्तान जाणगे उत्थे कबरां पुट्टणगे, फिर सारिआं नूं पता लग जाएगा भी वो खड्डे पे कब्रिस्तान च लगदा जी उठना हो गया। इस सीक्रेट होएगा बहुत ज्यादा है।
ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਗੈਰ ਟੋਏ ਨਿਕਲੇ। ਆਮੀਨ। ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਬਗੈਰ ਕਬਰ ਖੋਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਬਸ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਭ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 8 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਣੇ ਬਚੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਜਣੇ ਹੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 8 ਹੀ ਬਚਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੋਰਜ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ, ਚਲੋ ਐਂ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਘਰੇ ਪੁਲਪੜ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕੋ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ 8 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ 500 ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁੰਝੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਨਫਰਮ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਲਓ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਰੈਪਚਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੀ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇਣ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਿੰਗ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਿਆ ਵਚਨ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ 13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਔਰ ਚਨੇ ਕਿਹਾ, how many knows there is difference between the appearing of Christ and the coming of Christ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। Now's the appearing, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। The coming will soon be, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹੇ now's the appearing, the coming will soon be। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ, ਤੇ ਆਮਦ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝੇਗੇ। ਉਹ ਸੀ, ਆਮੇਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, I am not a preacher। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। I am not a preacher, you know I am not। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਝੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, there are apostles, prophets, teacher, pastor and evangelist। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹਨ, ਨਬੀ ਵੀ ਹਨ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, but my ministry is a different ministry from a pastor or teacher। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। I'm not, and if I say things wrong, brethren forgive me। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। but this is my ministry to declare him that he is here। ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਭਾਈ ਜੋ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਹਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਵਚਨ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 84। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਆਮਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ,
ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇਗੀ? ਵਚਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ ਔਰ ਮਾਈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਵਚਨ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਅਵੇ ਟੂ ਜੀਸਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ओर ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। पैरा नंबर 36 है, पेज नंबर 10 है। यीशु की ओर देखो। ये उसने क्या, और मैं विश्वास करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने ये पहले कभी नहीं कहा है, लेकिन ये बात वचन के अनुसार है। ये बात उस वचन के अनुसार ही है जो उसने 30 साल पहले या 33 साल पहले उसने कही थी, 1933 में। पता उत्ते की होया सीगा जदों भाई ब्रानम ओहायो नदी उत्ते बपतिस्मा दे रहा सी, तां उत्थे दूत आया, अग दा खंभा आया। उसने कहा कि जिद्दां मेरी पहली आमद दे अगे अगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी, मेरी दूसरी आमद अगे तेरा संदेश होवेगा, संदेश। आमीन। उसने कहा था वह बिल्कुल ठीक ठीक पूरा हुआ। हो सकता है शायद मैं ये ना करूं, लेकिन ये संदेश ही यीशु मसीह की जगत पर पहचान कराएगा। उन्हें क्या, बहुत ध्यान नाल सुनिए, जब मैं पूरी गल खत्म करदा फिर आमीन बोलना है। तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद अगे अगे होएगा, यानी संदेश नू मानता है और दूसरी आमद दी पछाण कराउण दी। संदेश तो बिना कोई होर चीज ओदी दूसरी आमद पछाण नहीं पाएगी। किने आमीन कह सकते हैं? प्रभु दी महिमा होवे। क्योंकि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसके पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया था, वैसे ही ये संदेश उसके दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। आमीन। इसलिए भावें भाई ब्रानहम इस वेले धरती ते नहीं है, पर यह संदेश है जिहड़ा ओदी दूजी आमद अगे गया, जो नबी दे राहीं खोलिया गया। किसी समझ रहे हो? इस संदेश तो बिना कोई होर चीज सानू मसीह दी दूजी आमद दी पछाण नहीं करा पाएगी। इन्नी गड़बड़ है, इन्ना ड्रामा है, मैं कहना इन्ना पखंड बना लिया मसीह नू। अज ही अपना ही पठानकोट दी यूट्यूब दी वीडियो है, पास्टर इत्थे खड़ा पुलपट ते बेचारे नवे लोग पता नहीं किदा किदा नॉन क्रिश्चना चो बदले। हुणे हुणे मैनू पवित्र आत्मा दस रहा 500 नंबर 500 नंबर, कोई 500 ना जुड़ी गल है, शायद तुहाडी दवाई 500 वाली होए या तुहाडे 500 हो, फिर कोई खड़ी होगी भैन इदा। फिर वो गल करदा किसी नू ग्रांट मिलने वाली है, लाख 1.5 लाख की ग्रांट मिलने वाली है, उत्थे फिर कोई खड़ा ताड़ियां मारो प्रभु दा धन्नवाद, देखो मैनू पता ही तुहानू ग्रांट मिलनी, देख लो मैनू पता लग गया। इन्ना जद ड्रामा चल रहा है कि इहो जिहे ड्रामे चोरी दूजी आमद प्रगट होवेगी। सिवाय मैसेज ऑफ द आवर दे बिना कोई भी चीज और दूसरी आमद का प्रगटावा नहीं देख पाएगी। यूहन्ना तो बिना किसी ने पहचान नहीं कराई है, ते आज भी इस संदेश तो बिना कोई और पहचान नहीं पाएगा और दूसरी आमद रू। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है, अतः ये हर एक तरह से उसके बराबर है। और मैं जानता हूं कि ऐसा ही है, संदेश आगे ही बढ़ता चला जाएगा। कोई नवा संदेश उठे, बड़े संदेश उठे,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਪਚਰ ਵਾਲਾ ਫੇਥ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ 7 ਹੀ ਤਾਰੇ 8ਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 7ਵਾਂ ਦੂਤ, ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਦੁਲਹਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਉਹਦੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾੜੀ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਆਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਛਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਪੱਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਫਲ ਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਆ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 358 ਤੋਂ 64। ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 358 to 364 ਸੁਣੋਗੇ? ਇਹ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ 4 ਸਨ, ਉੱਥੇ 4 ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਕਾ, ਸਲਾ, ਟਪੂਸੀ, ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿ ਰਹੇ 4 ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਹੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਟੋਕਾ, ਸਲਾ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਟਿੱਡੀ ਅਤੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਟਿੱਡੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਰੋਮੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ 4 ਦੂਤ ਰੋਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ 4 ਦੂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਛਿੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ 4 ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਦੂਤ ਹੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੌਤ ਦੇ 4 ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਤ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੂਤ ਜੌਨ ਵੈਜ਼ਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਲੂਥਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੈਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਇਆ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮਝੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ ਨਬੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਦਾਨ ਵਰਦਾਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਚੌਥੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। हे ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ 37 ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਕੀਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, हे ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੀਵਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੋਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂਸ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਥਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗਾ। ਵੈਜ਼ਲੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੇ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਪਰ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਓਫੈਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਭੇਤ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਚੌਥੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਛਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ? ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕੀ? ਚੌਥਾ ਖੁਦ ਵਚਨ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਰ ਖਪ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਚ ਆਇਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਸ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੂਥਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੈਜ਼ਲੀ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੁੱਗ ਚ ਜਦ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ ਤੀਸਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 13। ਤੀਸਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 13 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਚੋਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਆਹੀ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਿਓ 9 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਮਦ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੇਚ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਜੀ ਭਲਾ ਸੱਚੀ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਔਰ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਦਨੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਪੈਰੇ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਮ-ਕੁਮ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਆਲੂਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲ ਚੌਥੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਉੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝੇ? ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਰੀ ਹੋਏ ਕਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛਡਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ? ਥੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ, 26 ਜੁਲਾਈ 1964 ਦਾ। ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रकार से विशेष संदेश पर बहुत ही सीधा साधा बोल रहा हूं, और मैं सोचता हूं कुछ लोग इस प्रभाव के अंतर्गत हो कि मैं सोचता हूं कि यीशु तो सुबह या आज रात ही आ रहा है। मैं ऐसा ही सोचता हूं। अब देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि वह इस सुबह या आज रात आएगा, और फिर यह है हो सकता है कि वह अगले सप्ताह नहीं आए, और हो सकता है ये अगले साल हो सकता है ये 10 साल बाद हो। मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आ रहा है, परंतु एक बात है जो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे। आप हर घड़ी हर समय तैयार रहें। समझे? तब यदि वह आज नहीं आता है तो हो सकता है वह कल को यहां पर हो। अतः आप बस अपने दिमाग में ये रखें कि वह आ रहा है। ਇਹ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। अब जद के अपने दिमाग च बिठाओ कि तुम तैयार रहो जो मर्जी आए। और मैं नहीं जानता हूं कि इस धरती पर किस समय मेरी आखिरी घड़ी होने जा रही है, कि किसी को पता? अगर किसी को ये नहीं पता कि मसीह ने किस दिन आना, तो की किसी को ये पता कि मेरा धरती च आखिरी दिन केड़ा है? ना ही हम में से कोई ये जानता है, और ना ही हम में से कोई ऐसा है जो ये जानता हो कि वह कब आ रहा है। यहां तक कि उसकी अपनी बातों के अनुसार तो वह खुद भी ये नहीं जानता था। उसने कहा था केवल पिता ही जानता है कि वह कब आएगा। यहां तक कि पुत्र भी नहीं जानता है कि वह कब आएगा। ये तो तभी होता है जब पिता उसे फिर से हमारे पास भेजता है। परंतु हम तो उसके आगमन की बाट जो रहे हैं, और यदि वह मेरी पीढ़ी में नहीं आता है तो हो सकता है वह अगली पीढ़ी में आए। परंतु अगर वह अगली पीढ़ी में नहीं आता है तो वह उससे अगली पीढ़ी में आएगा। मेरे खुद अपने लिए तो यही बात है कि मैं मुश्किल से और बाकी समय बचा हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं तो बस मेरे लिए तो यही है, ये किसी भी मिनट हो सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं, इसका मायने ये नहीं कि अब आप आकाश और हर को बदलते हुए देखेंगे। ये वह आगमन नहीं है जिसके विषय में मैं कह रहा हूं। मैं तो स्वर्ग पर उठाए जाने के विषय में ही बोल रहा हूं।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਛ ਹਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਰੇ ਗਰਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ सामत ਦੀ मैं गल कर रहा है रैप्चर है। देखिए उसके 3 आगमन होते हैं, वह 3 पुत्रों के नाम में आता है, वह त्रिएकता पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आता है। समझे, ये सभी एक ही मसीह है, वह सभी समय एक ही परमेश्वर है। अब हम जानते हैं वह अनुग्रह के इन 3 कामों को लाने के लिए आता है, धर्मी ठहराना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। परमेश्वर में हर एक काम 3 में संपूर्ण होता है, और वह सबसे पहली बार अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए आता है, क्योंकि उन्हें लहू दिता, मुल तारिया, उन्हें सानू छुड़ा लिया। दूसरी बार वह रैप्चर में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है, जिन्होंने उन्हें छुड़ाया सी उन्होंने लैन दे लिया आंदा है। हालेलुया। तीसरी बार वह अपनी दुल्हन के साथ महाराजा और महारानी के रूप में आता है। पहली बार उदो आया जो सलीब उत्ते अपनी जान देने लई, दूसरी बार सानू ले जान दे लई आंदा है, और तीजी बार अहीं ते ओ इकट्ठे आने 1000 साल राज दे लई। किने समझ रहे हैं? यही वह आगमन है जिसकी अनेकों लोग आशा कर रहे हैं, परंतु जब वह इस समय आता है तो मुश्किल से कोई और नहीं, वरन जो तैयार हैं वे ही जानेंगे वह कब आता है। बस लोगों का एक गायब होना होगा, लोग नहीं जानेंगे कि उनके साथ क्या हो गया है। वह तो पल भर में ऊपर उठा लिए जाएंगे और वे बस ओझल हो जाएंगे, वे पलक झपकते ही क्षण भर में बदल जाएंगे। अतः आप बस उसके लिए तैयार रहें। किसी सुबह अपने प्रियजनों को खोना एक बहुत ही भयंकर बात होगी। किसी दिन उन्हें कहा ताड़े सके गवाच जाने हैं। आमीन, हालेलुया। और उन्हां दा गवाच जाना पिछे रहिंदियां लई ये बहुत डेंजरस होएगा। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। ओ माय गॉड, तुम कितना भी उहदा फोन मिलाओगे नहीं चुकना। क्या ये जानना एक बहुत बुरी बात नहीं होगी कि वह तो हो भी चुका? कि मैं तुहानू पुछदा कि तुहाडे चों किसी दी हिम्मत पैंदी कि मैनू ये सुनना पै जाए कि उते हो गया? आओ अपने जरा के अपने हाथों नू ऊपर उठाइए और कहिए प्रभु मैनू उहदे लई तैयार कर। मैं मैसेज खत्म नहीं कर रहा, जस्ट एक सेकंड दे लई। प्रभु मैनू उस चीज लई तैयार कर। कदे मेरे परिवार चो कोई भी साडे चर्च चो या तेरा कोई भी प्रभु जी ये ना सुनन लई रहे कि उते हो भी चुका। प्रभु तू साडी मदद करी, हुण ही सानू तैयार कर, किते ये ना सुनना पे उते हो भी चुका। इसलिए भाई ब्रानम ने क्या अपने आप नू परमेश्वर दे सन्मुख बनाए रखो भैणो भरावो। उन्हें कदे भी अपने आप नू ओदी हजूरी तो लांबे ना करो, क्योंकि बहुत भयानक होवेगा जब ये सुनने मिलेगा कि ते हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुहानू बरकत देवे। मैं चौथी मोहर च पढ़ लगा 210 नंबर पैरे च। ये कितना वधिया लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी मोहर 210 नंबर। उन्हें क्या मसीह दी पहली आमद मरनहार सी, वो 3 वारी आउंदा है। मसीह 3 विच है, समझे? ध्यान दिओ किस तरह आउंदा है। वो 4 विच आउंदा है। मसीह वाल ध्यान दिओ, उसकी पहली आमद नू वेखो। वो मरनहार वांगू आउंदा है ताकि अपने लहू वहा के मरे। ये ठीक है? ये उसकी पहली आमद सी। उसकी दूसरी आमद स्वर्ग ते उठाया जाना है, जिस विच असीं उस दे नाल आकाश विच मिलांगे अविनाशी हो। उसकी तीसरी आमद विच वो देहधारी परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर इमानुएल धरती ते राज करन आउंदा है। ऐसे ही है उसदियां सिर्फ 3 आमदां हन। पहली उदों जदों अपने लोकां नूं छुड़ाउण लई आंदा, मुल तारन लई। दूसरी बार उन्हां नूं लैके जाण लई। तीसरी बार उन्हां दे ही नाल आउंदा है। हालेलुया। एक संदेश है परमेश्वर दी सेवा बगैर ओदी मर्जी दे करना। ओदा पैरा नंबर 193 तो 195। मैं लभदा 1 मिनट मैसेज ये है। एक 193 तो 195 परमेश्वर की सेवा बगैर ओदी मर्जी दे करना। अर्जुन ने क्या प्रभु उसने प्रार्थना की है संदेश प्रचार करने तो बाद। ये भाई ब्रानम दी दुआ है
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਤ ਹਨ ਜੋ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਕਦ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਬਰਾਨਮ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜੂਰ ਪੱਥਰ ਵਰਸਣ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਕਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪਰ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ 435 ਤੋਂ 436। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਦਾ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਦਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਝੇ? ਬਸ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਆਮੇਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 17 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜੋ, ਮਸੀਹ ਬਣੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨੀਏ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈਏ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਦ ਲਾਰਡ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਗਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਓ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਜੰਮਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਜਿਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜੀਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਬਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਰੱਖੀਏ ਜਦ ਤੂੰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
उसके लहू से नहा कर वस्त्र वचन के पहन कर 7 गुणों के पहल गहने दूल्हा तेरा रहा है। 7 गुणों के पहल गहने दूल्हा तेरा रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा। सारे कोर्स वांगू गांदे हाँ एक बुलंद आवाज दे नाल प्रभु दी उड़ीक दे विच। ओ हालेलुया। तैयारी पूरी करके रखना, तैयारी पूरी करके रखना, लेने तुम्हें आ रहा है, लेने तुम्हें आ रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह। हर एक आवाज गाए, सारे भाई गाए। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। विश्वास में मरने वालों, कब्रों में सोने आओ ना भैणा भरावां नूं कहिए बहुत थोड़े समय बाद। विश्वास में मरने वालों, कब्रों में सोने वालों, मेरे प्रभु की संतानों, जगाने तुम्हें आ रहा है। मेरे प्रभु की संतानों, सब गावांगे हालेलुया। जगाने तुम्हें आ रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह सचमुच आ रहा है। सचमुच आ रहा है। बस थोड़ा सा कर हालेलुया। और इंतजार महिमा होवे प्रभु, यीशु मसीह मसीह आ रहा है। अब हम समय की पाबंदियों में चाहे जी रहे हैं। अब हम समय की पाबंदियों में चाहे जी रहे हैं। अनंतता का परमेश्वर समय को खत्म कर रहा है। अनंतता का परमेश्वर समय को खत्म कर रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। दूल्हा तेरा रहा है। यीशु मसीह आ रहा है। Praise the Lord.
ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਟਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀਲਾ ਹੈ। ਨਜਾਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ, ਨਜਾਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਟਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀਲਾ ਹੈ। ਨਜਾਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ, ਨਜਾਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰੀ ਔਰ ਮਸਾ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਅਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾਲ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਮੂਏਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਭ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਬਸ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਆਦਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮਦਦ ਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।